मैं तो चलो अपनी बेगुनाही की गल कहनी है तुहाडे सामने तत्थां दे आधार पर बहुत लोग बेगुनाह बैठे ने जेलों के विच। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड इन्ने पहली गल तो 90% गरीब गुरबे बैठे उत्थे कोई अमीर आदमी तो है ही नहीं जेलों के विच। और वो जिहड़े गरीब ने इन्ने गरीब ने कईयां दीयां जमानतां होईयां पईयां ने बट दे आर सो डिफेंसलैस कि उन्होंने कोल अपनी श्योरिटी बॉन्ड्स भरन का प्रबंध नहीं गा। 1 लाख रुपए की फर्द जी 25,000 रुपए मार्केट के मिलती है। सो वेयर आर द वॉट आर द कोर्ट्स डूइंग? तुसीं तां इहदा मतलब तुसीं आ जिहड़ा टाउटपुणा वा इस नूं प्रमोट कर रहे हैं। जे वो समझते कि मैनूं कोई नुकसान होया, वो गलतफहमी का शिकार। उस कुदरत बहुत बेअंत है, कुदरत उस कुदरत की मेहरबानी नाल वाहिगुरू परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड की किरपा दे नाल मैनूं लोकां ने मेरी लोकप्रियता ਵਧਾਈ है। ਤੁਸੀਂ एक बार निगाह मार के देखो जिन्होंने लोगों के इनकम टैक्स के रेड होंगे ने, CBI का रेड होंदा, ED का मुकदमा होंदा, वो बाहर आन के बोलते ही कुछ नहीं गए कि खैरा एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का किंग पिन है। वो शब्द जो ड्रग रैकेट का किंग पिन है वो इस चलान में किते नहीं गा। मेरे भी आ चलान पेश होया 7 मार्च को। देखो जनता सारी ना हौली हौली केजरीवाल को अज नहीं समझूगी, अगली इलैक्शन तक पक्का समझ जान। बेसिकली दिस मैन इज अ कंप्लीट कंपल्सिव वेरी क्लेवर लायर ही इज। मैं दिल्ली नहीं गया आज तक, हंकार ना समझो, बट बिकॉज आई हैड वर्क, बिकॉज पीपल लव्ड मी। तुसीं कहा ना कांग्रेस ने मदद नहीं की, कांग्रेस के इस फैसले ने मेरा पूरा जिहड़ा गिला सी ते मेरा गुस्सा सीगा वो खत्म कर दिता। मतलब गिव इट नो टिकट, इट्स अबाउट ऑनरिंग अ पर्सन, इट्स नॉट अबाउट टिकट। मैनू इस 78 दिन विच अपनी सैल्फ इंट्रोस्पैक्शन करने का मौका मिला अपने बारे। आप जिंदगी च ना तुसीं सारे भी अपने अपने करी झात मार के देखो, आप बहुत भज रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल मीनिंगलैस भज रहे हैं। सो ये अज की इस दौड़ चों थोड़ा जिंदगी की रफ्तार नूं एकदम स्लो करके हौली करके अपने आप नूं जो मैं उहदे च इंप्रूवमेंट करन दा उपराला किया, बोथ मैंटल एज वैल एज फिजिकल, वो मैं समझदा कि मैनूं मौका मिला, मैं किया। दूसरा मैं कहना चाहुंदा कि मैं तो चलो अपनी बेगुनाही की गल कहनी है तुहाडे सामने तत्थां दे आधार पर बहुत लोग बेगुनाह बैठे ने जेलों के विच। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड इन्ने पहली गल तो 90% गरीब गुरबे बैठे ने उत्थे कोई अमीर आदमी तो है ही नहीं जेलों के विच। पटियाला जेल च 2100 व्यक्ति नज़रबंद आ। मेरा ख्याल वो 2000 तो उत्ते आदमी जिहड़ा वा अत गरीब आदमी है। और वो जिहड़े गरीब ने इन्ने गरीब ने कईयां दीयां जमानतां होईयां पईयां ने बट दे आर सो डिफेंसलैस कि उन्होंने कोल अपनी श्योरिटी बॉन्ड्स भरन का प्रबंध नहीं गा। उन्होंने कोल कोई जायदाद नहीं, कोई मकान नहीं, कोई गड्डी नहीं गी। और एक बड़ा सिस्टम मैं देखा कि अपनी श्योरिटी बॉन्ड्स भरन लई तुहानूं फर्दा मुੱਲ लैणियां पैंदियां ने। फर्ज करो कोर्ट ने कहता कि 1 लाख रुपये का श्योरिटी बॉन्ड भर, 1 लाख रुपए की फर्द जी 25,000 रुपए मार्केट के मिलती है। सो वेयर आर द वॉट आर द कोर्ट्स डूइंग? तुसीं तां इहदा मतलब तुसीं आ जिहड़ा टाउटपुणा वा इस नूं प्रमोट कर रहे हो। और मैं कुछ बंदियां दी व्यक्तियों की मदद की जेल च बैठ के भी, पर बहुत वड्डे पद्धर ते लोग बेगुनाह बैठे जेलों के विच ने। इसलिए मेरा जे और जिन्होंने लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की, जे वो समझते कि मैनूं कोई नुकसान होया, वो गलतफहमी का शिकार है। उस कुदरत बहुत बेअंत है, कुदरत उस कुदरत की मेहरबानी नाल वाहिगुरू परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड की किरपा दे नाल मैनूं लोगों ने मेरी लोकप्रियता ਵਧਾਈ है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पैमाना कित्थों तुसीं गेज कर सकते कि कांग्रेस वर्गी एक विशाल पार्टी ने मैनूं जेल के अंदर बैठिया नॉमिनेट करता एज ए कांग्रेस कैंडीडेट। करते नहीं कि बाहर देख लो जाके दिल्ली, अज भी लोग दिल्ली डेरे ला के बैठे ने, मैं पटियाले जेल च बैठा सीगा। बट बिकॉज ऑफ जिहड़ा ये ग्रॉस विक्टिमाइजेशन हुई मेरे नाल, ਇਹਦੇ ਨਾਲ पब्लिक सिंपथी जी जनरेट हुई और लोगों ने मेरा साथ दिता। वर्ल्ड वाइड पंजाबियों ने अरदास की ते अज मैं तुहाडे सामने आई वुडंट, मैं कोई हंकार ना समझो, पर मैं मजबूत इरादे नाल जेल तो बाहर तुहाडे कोल इत्थे सामने बैठा। थोड़े तत्थ मैं संखेप जो मुकदमा मेरे ते ईडी का बनाया गया उहदे बारे गल करनी। पहली गल तो दोस्तों, तुसीं एक बार निगाह मार के देखो जिन्होंने लोगों के इनकम टैक्स के रेड होंगे ने, CBI का रेड होंदा, ED का मुकदमा होंदा, वो बाहर आन के बोलते ही कुछ नहीं गए। बिकॉज किते ना किते वो जिहड़े हुंदे ने उन्हां 'च कोई ना कोई नुक्स हुंदा। मैं जिद्दन मेरे रेड होया सी इत्थे गेट ते तुसीं सारे सीगे,
9 ਮਾਰਚ 2021 ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਕਰ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਨੋਸੈਂਟ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 100 ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, 100 ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਸੌਰੀ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਬੰਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਮੋਰ ਆਫ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ 78 ਦਿਨ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਦਣ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਹੋਇਆ, ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰਪੂਰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਦਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਦਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਹ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਦਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਖਹਿਰਾ ਵਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਭਾ, ਨਾ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਕੋਈ ਲੱਭੀ, ਨਾ ਉਹ ਚਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੂਲਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੂਲਰੀ ਲੱਭੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਖਹਿਰਾ, ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇਵੇਸਿਵ ਸੀ, ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। 10 ਵਾਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਰੁਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ 12ਵੇਂ ਦਿਨ, 12 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 88 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ 88 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਦ ਮੋਟਿਵ ਆਫ ਦੀ ਈਡੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਵਾਸ ਟੂ ਗੈਗ ਮਾਈ ਵੌਇਸ, ਟੂ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਮੀ, ਟੂ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟ ਮੀ। ਔਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਜਬ ਆ ਕਿ 2014 ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਵਰਕਰ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਚੁਣ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਮੁਫਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋੜੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਆ that BJP is misusing these agencies to their political advantage
and indulging in extreme political vendetta, witch hunt and character assassination. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਈਡੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਧਿਰਾਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਲਈ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੂਆਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇਟ ਪੇਨਸ them. When I was speaking against UAPA, I was speaking against wrongful investigations by NIA. It was paining them. When I was saying कि अजीत डोवाल ने प्राइम मिनिस्टर ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਪੇਨਿੰਗ them. ਫਾਰਮਰਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਸਭ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਵਰੀਤ ਡਿਬਡਿਬਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ 'ਚ, ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਦਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਗਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਆਲ ਦਿਸ ਪੇਨਡ ਬੀਜੇਪੀ ਟੂ ਗਿਵ them a ground, ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਦੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ FIR ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ 2017 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਸਮਨ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਾ ਕੇ, FIR ਨੰਬਰ 35 NDPS ਦਾ ਐਕਟ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਤਾ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਭਾਪੇ ਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਕੁੱਕ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨੇ ਬੇਨਾਮੀ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਪਲੇਡ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਊਬੀਅਸ, ਨੇਫਾਰੀਅਸ, ਏ ਮਿਸਚੀਵੀਅਸ ਰੋਲ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਕਰਟਨ। ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਇਰ ਆਦਮੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਨ ਗਰਾਊਂਡ ਆਫ ਅਰੈਸਟ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ। ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਹੈ 4, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੱਤਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨੇ $1,19,000 ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੋਸਟਰ ਹੈ, ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਆ, ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਰੇ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਖਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਸ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖਿਓ, ਆਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਟਾਇਰ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਟੇਟ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਹਿਊਸਟਨ ਕੀ ਤੇ ਡੈਲਸ ਕੀ, 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਇੱਦਾਂ ਟੇਬਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾ, ਔਰ $1,19,000 ਨਹੀਂਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ NRIs ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਝੂਠਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਈਡੀ ਮੇਰਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਾ ਲਵੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਮੈਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਤਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤੇ ਪੋਸਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਈਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਆਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਆਹ ਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਆਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਆਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁੱਝ ਗਈ, ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਈਮੇਲ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਤਾ। ਤਾਈਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ 1,19,000 ਡਾਲਰ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੀ ਅਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਗਵਾਹ ਵਾ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ 18-19 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਰਗਿਊਡ ਵਿਦ ਮੀ ਦੈਟ ਡੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾर्टिंग लाइन सी, शायद तुहानू पहला भी कही है, मैनू कहंदा कि खैरा साहब आपको बना तो रहे हैं, अगर मेरा बस चलता मैं आपको कभी भी LOP ना बनाता। आ बंदे का कैरेक्टर है मेरे वीरो। और मैं तुहानू कहना चाहना वा कि जो मैनू उतारिया, कहंदा जी 16 MLA ने चिट्ठी लिख के दी, तुहानू कभी 16 MLA दे साइन की हुई चिट्ठी लिख के दी है? नहीं दी। छोटेपुर के खिलाफ 2 लाख रुपए का केवल महज एक स्टिंग ऑपरेशन का इल्जाम ला के ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਬਿਸਤਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਟਿੰਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ? ਇਦਾਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹੀ ਪਲੇਡ ਅ ਵੈਰੀ ਮਿਸਚੀਵੀਅਸ, ਅ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ ਰੋਲ ਇਨ ਮਾਈ ਅਰੈਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੇਟਡ ਮੀ। ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤੇ ਤੋਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਕੇ ਲੰਬੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ, ਮੈਂ ਲਾਗਿਓ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਹਰਪਾਲ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੂੰਛ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਥੋੜੋ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ, ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਤਾਈਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ NDPS ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਛ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆਪ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਲੜ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ NDPS ਚੱਕੀ ਨਾ FIR, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਮੈਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਧਮਕਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਚੀਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਲਾਇਆ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਫਰਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰੇ ਨਾ ਜਾਂਚ। ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ? 3 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੁੱਭਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਇਸ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਸਿਰਫ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਾੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਸ NDPS ਦੀ FIR ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹ 3 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ। ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਸ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ? ਪੇਜ ਨੰਬਰ 70 ਹੈ ਚਲਾਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪ ਸਤਵੀਰ ਕੱਢਿਓ। 70 ਦੇ ਪੈਰਾ 7.2 ਤੇ 7.2 ਨੰਬਰ ਪੈਰਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਡਿਫਾਲਟਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ 2015 ਦਾ 7.2 ਪੇਜ 70, ਉਹ 2015 ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ। 2014 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਰਜ਼ਈ, ਡਿਫਾਲਟਰ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨਵਿਕਟਡ ਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, 9-10 ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਪੈਰਾ 5 ਪੇਜ 59 ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ
ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। 2015 ਚ ਕੇਸ ਹੋਇਆ। 2015 ਚ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਐਡਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਬੋਗਸ, ਮਨ ਘੜਤ, ਝੂਠਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਟ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਸਟੈਂਡ ਦ ਡੇ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਫਰੈਂਡਸ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਰਗੂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦੂੰਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਆ। 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਸੀਗੀ ਨਾ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੀ ਆ। 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਖੈਰੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ 2 ਲਿਮਿਟਸ ਚੱਕੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਈ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਈ 16 ਤੇ 19 ਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਈ, ਮੈਂ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 2 ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਿਮਿਟਸ ਚੱਕੀਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਲੰਧਰ ਐਂਡ ਰੀਜਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਬੈਂਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਉਹ ਵੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਹੂ ਆਰ ਯੂ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਸਟ ਦੇਤੀ ਮੈਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 5000 ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3000 ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10000 ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ 21000 ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਭਰਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆ that parties do not even hesitate to fix people under such serious alarming charges। और किसी बड़े अच्छे लॉ जूरिस्ट ने किया वा, वो कहता यार 100 गुनाहगार बच जे जिंदगी च कानून के शिकंजे चों 100 गुनाहगार, एक भी बेगुनाह बंदे नूं गलत सज़ा नहीं होनी चाहिए। पर साडे देश विच 100 गुनाहगार बच रहा वा, ते सॉरी सैकड़े गुनाहगार बच रहे हैं, तो उधरों ज़्यादा बेगुनाह लोगों को जेलों के विच डक्या जा रहा। इनफैक्ट जे कोई इस देश में अज ध्यान करे, दिस criminal justice system of India needs a very urgent immediate debate and a review। इस करके नहीं कि मैं अंदर गया वा, पर मेरे तो बाद पता नहीं किन्नियां ने जाना, तो मेरे तो पहला पता नहीं किन्नियां नूं तक चुके ने। तुहानूं याद है वो सुधा भारद्वाज, उन्होंने जिहड़ा मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट दे विच करता, ट्राइबल्स का काम करती सी औरत बेचारी, ट्राइबल्स का, जिहड़े बेचारे पीड़ित लोग ने, आदिवासी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ 78 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। 3 ਸਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਟਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੰਜ ਆ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਮੀ, ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ spent years of his life in under detention and jails। ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? 365 ਦਿਨ ਅਗਰਤਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਟੇਟ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਜਸਟ ਟਰੈਵਲ। ਕਿਉਂਜਰ ਜੇਲ੍ਹ ਉੜੀਸਾ 'ਚ, ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੁੜੈਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਛੱਡ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਬੋਗਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੈਰਕ 'ਚ ਨਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਥਿੰਕ how he must have spent 365 days in solitary confinement in Agartala in Tripura near West Bengal। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਵਾ? ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਰਸ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੀ ਬੈਰਕ ਸੀਗਾ। 26 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਿਤਿਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੱਭੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਕਸਟਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਦੀ, 1 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2019 ਦੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆ। ਉਧਰ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਹੋਈ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਲ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਲ ਦਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਟ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਜੇਲ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ, ਬਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਡੈਟਰਡ, it has not weakened my commitment, or it has not in any manner demoralized me। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਯੂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। I think this is basically a symbolic fight by ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਦੇ ਆਰ ਬਰੈਫਟ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਇਹ 2-4 ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ 16000 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਟ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਵੀ, ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਭਾਰਿਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫਾਈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਸਟ ਏ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਮ ਬੇਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ 2015 ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਨ ਕਢਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਨਸ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਈ ਹੈਵ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸਬੂਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਈਡੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦਾ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਕੋ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੱਭਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਨ ਡੈਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਟੂ corner the BJP on misuse of premier agencies like CBI and ED and all that stuff. In fact, the loss is theirs, not mine.
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਆ ਫਿਰ ਮਤ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਸਾਰਾ ਹਜੂਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਰਾਣੇ ਨੇ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਕੇਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਨਾਓ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦਿਸ ਕੇਸ ਐਟ ਆਲ ਨਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਅਪਰੋਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। हाँ जी हाँ जी केजरीवाल को ऑन रिकॉर्ड है। और जो आप 1,09,000 या 19,000 डॉलर की बात कर रहे हैं कि ये मामला दिखा रही है, गवाही भी दी है उन्होंने। हाँ जी, केजरीवाल जिस तरह से NRI की बात कर रहे हैं पंजाब में, और जिस तरह पंजाब सरकार बनाने का आम आदमी की ख्वाब देख रही है, तो इसको लेके आप जनता के बीच में देखो जनता सारी ना हौली हौली केजरीवाल ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗੀ, ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਸ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਪਲਸਿਵ ਵੈਰੀ ਕਲੇਵਰ ਲਾਇਰ ਹੀ ਇਜ਼, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੁਪਲਿਸਿਟੀ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 5-4 ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਨੋ। ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਟ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਰੇਜ਼ਡ। ਹੀ ਸੈਡ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਵਾ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਇਲਟੀ ਬਣਦੀ ਸਾਲ ਦੀ, ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਨਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚਮਕਾਤੇ, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚਮਕਾਤੇ, ਦੇ ਦੇ ਸਾਡਾ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 3200 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਗਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਦਿਸ ਮੈਨ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਡੂ ਇਟ। ਔਰ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰਾਇਲਟੀ, ਮਾਈਂਡ ਯੂ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਦਿਸ ਮੈਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਓਨਲੀ ਸੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ 20, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਰੇ ਨਹੀਂ 75 ਸੀਟਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰੱਦੀ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਗਾਰਡਸ 50% ਆਫ them are dust and you know what's it, ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ, garbage of ਅਕਾਲੀ ਦਲ and garbage of ਕਾਂਗਰਸ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਲੰਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇਖ ਲਓ, 50-60% ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਸਵੇਰੇ ਟਿਕਟ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੁਲਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮਾਫੀਆ, ਹੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲੈਂਡ ਸ਼ਾਰਕ, ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਕੜ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 6ਵੀਂ 5 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕੀ, ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਵਰਕਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਲਵਡ ਮੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ 100 ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਵੀ ਲੜ ਲਿਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਨਿਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਫੇਥ ਇਨ ਮੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਗਿਵਨ ਨੋ ਟਿਕਟ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਆਨਰਿੰਗ ਅ ਪਰਸਨ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਟਿਕਟ। ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਈ ਕੁਛ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪਹੁੰਚੇ ਬਗੈਰ ਗਏ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੁਛਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। खैरा साहब, अरविंद केजरीवाल अभी कह रहे हैं कि केवल भगवंत मान ईमानदार है और जितने भी नेता हैं सारे बेईमान। चलो वो जो भी कहते हैं भाई साहब, मैं उनको कहने देता हूं, लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि जो सर्वे कराया भगवंत मान का, उसका डाटा क्यों नहीं देता केजरीवाल? डरता क्यों है? राघव चड्ढा हर रोज बैठता है यहाँ, सुबह शाम बैठता है और पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाता है दूसरों की तरफ। उसको पूछो तुम डाटा क्यों नहीं देते? उसके नाम पे है नंबर, उसके नाम के ऊपर ये नंबर है रजिस्टर्ड। उसको बोलो अपना कॉल रिकॉर्ड दे। जे कहते ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੱਢੋ ਰਿਆਓ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ 93 ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾ ਇੱਥੇ? 21 ਲੱਖ ਕਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਹਿਊਮਨਲੀ ਪੋਸੀਬਲ? ਇਜ਼ ਇਟ ਇਵਨ ਮੈਕੈਨਿਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਜਸਟ ਇਨ 5 days ਯੂ ਗੈਟ 21 ਲੱਖ ਕਾਲਸ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 40-50 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਰਨਿੰਗ 24 ਆਵਰਸ ਅ ਡੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਬਟਲ ਕੀਤਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੋਲਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਗਰ ਪੁੱਛ ਪੈ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰਿਕਾਰਡ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਰਿਕਾਰਡ ਐਟ ਆਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਮੌਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ 3 ਪੈਸੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 3 ਪੈਸੇ? ਦਿਖਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਦਿਖਾ ਕਿੱਥੇ 3 ਪੈਸੇ ਰਾਏ ਆਏ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ 12 ਪੈਸੇ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲਈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 90% ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਵਾਲੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਵਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਟਿਕਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ। 150 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਆਣ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ। ਐਨੀ ਸਿੰਘ 90% ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਅਨਦਰ ਲਾਏ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ 90% ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਲੜੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੁਖੌਟਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਕੜਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ 100 ਹੋਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਪਾਇਓ ਵੋਟਾਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਹੈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਡ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ and he is not mentally in good health, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਫਾਈਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਟੇਬਲ ਤੇ। he has no, he doesn't have that human angle, that sensitivity, that ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਫਟਾਫਟ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ। ਮਾਰਕ ਮਾਈ ਵਰਡਸ, ਅਗਰ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ, ਜੇ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤਾਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਸਟ ਆਉਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਡੀਫੈਕਟੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਊਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪ। ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਠਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਗੇ।
ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਲ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਤੂੰ? ਮਾਫੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ? ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਈਂਗ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 1.5 ਸਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚ 3 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਯਾਰ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਟੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਦਿਸ ਮੈਨ ਇਜ਼, ਔਰ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਊਂਗਾ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ देयर इज नो हार्म बीइंग डिसाइसिव। ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਜੋ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ 100% ਸਪੋਰਟ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਪੋਰਟ ਹਿਮ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। देखो मैं पब्लिकली कुछ भी नहीं कहना चाहता जी। लेट द पार्टी डिसाइड, जो डिसाइड करे सोच समझ के करेंगे आपको। हाँ जी, एक मिनट हाँ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ, ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मेरा ख्याल है कि इट इज़ लिटिल अनफेयर टू अराइव एट दैट कंक्लूजन कि ये पैसा चन्नी दा वा। ਜਾਂ ਤਾਂ ਈਡੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਹਲੇ ਈਡੀ ਨੇ ਸਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ 10 ਕਰੋੜ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਉਹ ਅਬਾਊਟ ਲੋਅਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ। ਐਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰੋ, 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ 3 ਬੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਕਿ ਖੈਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫਲਾਨੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ, ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ 15 ਕਰੋੜ। ਇਟਸ ਦੈਟ ਸੌਰਟ ਆਫ ਅ ਗੌਸਿਪ। ਕਾਂਗਰਸ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ, ਪਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਰਾਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਮੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਸਮਝ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਉਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਬਤੌਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਅਕਿਰਤ ਘਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ। खैरा साहब, एक सवाल, आम आदमी पार्टी में आप रहे हैं और जिस तरह से केजरीवाल या आम आदमी पार्टी करेगी पंजाब बदलाव के लिए आम आदमी को दे, भगवंत मान ने कल कहा था कि 19 साल कांग्रेस रहे, अब बाकी टाइम अकाली रहेगी। आप आम आदमी पार्टी में रह के आए हो, केजरीवाल को देख के आए हो, तो आप पंजाब की जनता से क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, मैं ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ।
ਇਹ ਸਭ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਫਾਰਮਰਸ ਡੈਟ ਆ, ਫਾਰਮਰਸ ਸੁਸਾਈਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਹੀ ਜਸਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਵੈਨ ਇਜ਼ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਆ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਚੇ ਕਿਹਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਕਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੀ ਵਾਸ ਅਕਿਊਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਟਿਲ ਦੈਨ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ, ਆ ਵਾਲੀਆ ਸਤਵੀਰ ਵਾਲੀਆ ਕੋਲ RTI ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, RTI 'ਚ ਆਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਹੂੰਗਾ, RTI ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਹਿਮ, ਟੇਕ ਹਿਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੇਟਰ ਔਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ RTIs ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ 17 ਤੋਂ 18 ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। 18 RTIs ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਝਾਂਸੇ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਓਨਲੀ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਖਾਣਾ ਖਾਈ ਜਾਣ ਜੀ। MP ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? MP ਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ 7 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ? ਕਿਹਨੂੰ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ, 100% ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਟੈਲ ਮੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਯੁਆਪਾ ਦੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਕਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ? ਆ ਸਿਉਂਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 150 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਫਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਗਰਦੌਰੀਆਂ। ਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਅੱਛਾ ਐਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੰਨ ਜੂ ਮੈਂ ਜੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਯੋਗੀ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ 4 ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਜੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਲਾਈ ਨਾ ਲੋਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਂਢੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਇਹਦੀ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੋਕੇ ਮਿੱਲ 'ਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨਾ, ਲਿਕਰ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ 10 ਟਰੱਕ ਝੂਠੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟਰੱਕ ਦਾ ਬਚਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਜੇ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਬਸ ਖਹਿਰਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਛਵੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਦਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਯੂਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। हाँ तो मैं बोलता हूँ उनके खिलाफ। कांग्रेस ने टिकटा ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ